إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم إله ربي أنت مولانا سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين كل حال ونعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم. Di sini permintaan membacakan Fatihah Syifa iaitu buat Salwah binti Sadiq, Dia Al-Mahdawi, Marwa bin Diyah, Muhammad Nazri bin Ismail, Mas binti Abdullah dan Haji Abdul Manab bin Ismail, dan para jemaah yang mungkin punya hajat ya ataupun saudara yang sakit, maka niatkanlah mereka, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada mereka serta hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaihi wa qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih
حمدا يوفي نعمه كيف مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقاد وتنفر بالكراب وتضى بالحوائج وتنهي الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الأمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا والشفاء من كل داء وحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رادنا ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي رسولا رادنا ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي رسولا رادنا ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا اللهم بارك في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان Ya Allah, ya Tuhan kami mendatangkan kehadrat-Mu, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dari kecil hingga dewasa. Ampunkanlah dosa isteri kami, anak-anak kami, guru-guru kami dan sekian muslimin muslimat tidak kira hidup atau yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami yang dahulu dan ampunkan dosa kami yang sekarang. Tiada siapa yang dapat mengampuni dosa kami kecuali-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami petunjuk ihdinas siratal mustaqim, janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau beri petunjuk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkanlah hati kami dan sucikanlah hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah penyakit wabak COVID-19 ini, ya Allah, dan berikan obat atas rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengharap keampunan keridaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sama-sama solat Zuhur berjamaah di Masjid Mujahidin dan alhamdulillah cuaca pun Allah telah turunkan rahmatnya, hujan pada hari ini dan mudah-mudahan insya-Allah segala hajat tuan-tuan tak kiralah syifa atau hajat masing-masing Allah perkenankan doanya atas rahmat Allah kerana pintu rahmat Allah yang terbuka waktu hujan yang tersatunya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada para jemaah yang dirahmati Allah ataupun para penonton di rumah yang melihat ataupun di FB Masjid Mujahidin, insya-Allah kita akan sambung dengan kitab Minhajul Abidin Wasiat Imam Ghazali
Baik, insya-Allah saya akan sambung lagi dalam kitab ini dan berkongsi dengan para jemaah. Baik, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, maka dengan berkat dan taufiknya pasti hamba tersebut berjaya mencapai peringkat tersebut. Ini kerana setelah ilmu iaitu penuh di dada akan timbullah satu keyakinan di dalam jiwanya. Ya, seperti semalam tu saya berkongsi dengan para jemaah bab mengenai tentang iaitu ilmu dan makrifat, ya, dan insya-Allah dia akan meyakini akan kewujudan perkara-perkara yang gaib, percaya adanya Allah, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurga, neraka, dihisab ataupun nusyur, iaitu yaumul nusyur, hari kebangkitan, wukuf fil masyar, iaitu wukuf di masyar nanti, padang masyar nanti, dan sebagainya. Ini benda yang kita belum nampak lagi, tuan-tuan, dan pasti akan kita lalui, tuan-tuan dan puan. Tak ada orang yang tak lalui. Sebagai hamba Allah, kata Allah, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beri pada aku, dan jin dan manusia akan lalui ini semua. Kerana akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau binatang-binatang tak adalah, tuan-tuan dan puan. Tak dihisap. Kerana apa? Allah gunakan kita akal, untuk berfikir mana yang baik dan buruk, dan kita ketahui para malaikat ada sebelah kita, Raqib dan Atid, yang akan mencatat perkara yang baik. Kita buat baik, contohnya hari ini alhamdulillah kita datang ke masjid, dicatat oleh para malaikat yang sebelah kanan kita. Kita solat berjemaah, kita masuk masjid, alhamdulillah. Perkara-perkara yang baik ini semua, kita duduk kat masjid, kita iktikaf. Allah kata orang tu berikan rahmat dia begitu banyak kepada kita, dan malaikat yang kita tak nampak ni mencatat terus on, alhamdulillah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Baik, dan kita ini teruskan. Kini dia yakin, dia benar-benar yakin bahawa hanya ada satu Tuhan saja, Tuhan yang tiada sekutu baginya. Dia adalah pencipta alam ini, dan kita diperintahkan untuk bersyukur dan taat kepadanya lahir dan batin. Di dalam solat kita membaca suratul Fatihah, contohnya di dalam Fatihah itu sebenarnya, tuan-tuan dan puan, itu ada tauhid uluhiyah. Kita dalam solat kita tu, contohnya hal berkaitan dengan ketuhanan, seperti dalam kitab mengatakan, kita sembahyang tu, kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Itu sebenarnya tauhid, ya tuan-tuan dan puan. Kerana hanya Allah yang diwajib disembah, yang dan Maha Esa, ikut segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Itu tauhid uluhiyah. Dalam suratul Fatihah kita ucapkan dalam setiap solat kita, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian tauhid rububiyah, itu hal berkaitan dengan pentadbiran urusan Allah Taala. Itu hanya Allah yang wajib disembah, dan Maha Esa, dia yang mencipta dan mengatur alam ini sesuai dengan ayat dan suratul Fatihah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan ataupun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Fatihah tu kita hanya bergantung kepada Allah. Pasal Allah yang kita sembah hanya satu, tidak pada yang lain. Kalau kita faham dalam suratul Fatihah, kenapa pentingnya kita fahamkan dalam suratul Fatihah? Bila kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba-Nya, hanya kepada Allah kita sembah, dan hanya kepada Dia saja kita mohon pertolongan urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak ada siapa yang kita sembah, hanya pada Allah yang satu, yang semata-mata hanya Dia. Baik, dan Tuhan juga memerintahkan supaya berhati-hati, dan tidak berbuat kufur, dan melarang dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah SWT telah menjadikan pahala yang kekal bagi orang-orang yang taat kepadanya. Sebaliknya Allah SWT akan memberikan hukuman yang kekal bagi orang-orang yang menderhaka dan berpaling darinya. Jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan insya-Allah ni, selagi kita hidup ni, kita mohon pada Allah supaya kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dapat beramal soleh sehingga menarik nafas yang akhir dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, Seperti mana kisah Luqmanul Hakim kepada pesannya kepada anak beliau. Dan surah Luqman ayat 13, dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna
Inna syirqa la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau mempersukan Allah, la tasyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah, la tusyrik billah. Sesungguhnya inna syirka, sesungguhnya mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini yang kita tak nak, na'udzubillah. Pasal kita tak nak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kalau orang yang mensyirikkan Allah tak akan masuk syurga selama-lamanya. Walaupun sebutir zarah dalam hati tu kita mensyirikkan Allah, na'udzubillah, kita tak mau. Kita nak kata orang tu supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam kitab mengatakan, maka pengetahuan dan keyakinannya akan perkara-perkara gaib itu akan mendorong berkhidmat dan melakukan ibadat dengan sepenuh hati, menghambakan diri kepada si pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti dia telah menemui apa yang selama ini dicari, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa orang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ganjarannya adalah syurga. Dan syurga itu adalah tempat kekal selama-lamanya. Ini yang kita nak. Kita tak nak, na'udzubillah, dimasukkan dalam api neraka. Ada orang cakap, kubur aku, kubur engkau, kubur engkau. Dia buat dosa tak apa, kata dia. Nanti aku tunggu sampai waktu usia dah tua, nanti nak bertaubat. Hati-hati tuan-tuan dan puan. Ini yang kita nak kata orang tu. Takut kata orang tu bila kita berkata itu, pertama kita telah kata orang tu merasa sombong. Pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada orang yang dengar pun, wah dia ni riak betul lah. Sombong betul. Manusia dengar, na'udzubillah min zaik, takut, astaghfirullahalazim. Pertama, dia dah merasa sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada orang lain. Itu yang kita takut. Kerana apa? Mereka tidak faham. Dan mereka kata-kata tu, setiap kata-kata malaikat ini yang kanan dan kiri tulis, tuan-tuan dan puan-puan. Akan tetapi dia masih belum mengetahui cara untuk beribadat. Dia sudah pun mengenal Tuhan, tetapi bagaimana cara untuk mengabdikan diri kepadanya? Apa yang diperlukan untuk berkhidmat kepadanya lahir dan batin? Seperti saya terangkan semalam, contohnya kita sembahyang tapi ikut-ikut, tak belajar, sayanglah, rugi. Tak tahu rukun, contohnya rukun solat macam mana, dia ikut-ikut. Naklah belajar, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau baru belajar, tak apa, ikut tak apa. Ikut kawan-kawan, lepas tu kita belajar terus. Itu sebagai permulaan. Tapi jangan ikut sampai 10 tahun, tak tahu juga, tak belajar, tak boleh, tuan-tuan dan puan. Rukun pun tak tahu, baca tak Fatihah pun tak baca. Allah, ini pun tak tahu, pasal kerana rukun dalam Fatihah tu, itulah rukun sebenarnya. Setelah mengetahui cara marifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau mengenal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bersungguh-sungguh mempelajari cara beribadat. Dalam arti kata lain, setelah dia selesai mempelajari ilmu tauhid, iaitu mengisahkan Allah, dia akan mempelajari ilmu fiqh, iaitu bagaimana kaifiat dan syarat-syarat berwuduk, sembahyang dan sebagainya merupakan fardu, seperti saya terangkan tadi ataupun semalam. Setelah berusaha untuk mengetahuinya, maka ini berarti bahawa dia sudah berniat untuk melakukan ibadat. Dan contohnya dalam rukun sembahyang tu, ada rukun qalbi. Dalam rukun sembahyang tu, ada rukun qalbi tu ada dua, iaitu niat dan tertib. Dalam niat itu sendiri ada qasad, iaitu tujuan. Contohnya aku sembahyang ataupun aku solat. Ta'arud, iaitu fardu lah ataupun sunat. Contohnya menentukan dan ta'in, penentuan itu waktunya zuhur ke, asar ke, maghrib. Ini tiga bila kita dalam rukun qalbi ataupun niat, kita nak tahu, tuan-tuan dan puan. Pasal ini antara rukun dalam qalbi itu ada pecahan di tiga tadi. Mungkin siapa yang belajar bab fardu ain dan rukun solat itu sendiri, maka diterangkan satu persatu. Pasal contoh semalam saya terangkan, rukun solat ada berapa? 13. Rukun qauli ada berapa? 5 perkataan. Ada 5. Rukun fi'li ada berapa? Perbuatan ada 6. Dan rukun qalbi iaitu ada 2, iaitu inti yang satu, pertama ada niat dan kedua ada tertib. Dan niat tu ada terangkan lagi bagaimana. Seperti saya terangkan tadi, ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Baik, dan kita mengatakan, namun kemudian dia berfikir dan menyadari
bahawa dirinya telah banyak melakukan dosa dan maksiat. Hatinya akan berkata, aku telah banyak melakukan dosa di masa lalu. Itulah manusia, dia hanya akan sedar ketika hendak melakukan ibadat dan akan memikirkannya. Bagaimana aku hendak beribadat sedangkan aku masih melakukan dosa? Bagaimana aku beribadat sambil derhaka? Sesungguhnya diriku penuh dengan penderhakaan. Jika demikian, aku harus bertaubat terlebih dahulu, membersihkan diri dari perbuatan maksiat, menunjukkan rasa penyelasan agar Allah mengampuni dan membersihkan aku daripada segala dosa. Kemudian aku akan berkhidmat dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dan kita mengatakan seperti dalam dalil surah Baqarah ayat 202, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu sesungguhnya Allah yang menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Maka orang yang telah terjatuh pada dosa, maka cepat-cepatlah bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat menjadi kekasihnya. Baik, dan saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi, dan insya-Allah kalau jika ada kesempatan saya akan sambung bab mengenai tentang pemikiran yang masa terhalang oleh perkara-perkara seperti contohnya dalam kitab ni mengenai dunia, manusia, syaitan dan hawa nafsu. Ini godaan kata orang tu dalam kitab yang insya-Allah saya akan berkongsi pada masa akan datang insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.